Now for message 3 and also for message 4, we will studying some very deep truths revealed in Romans chapter 8. В третьем сообщении и в четвертом сообщении мы будем рассматривать очень глубокие истины, раскрытые в 8 главе послания к римлянам. Please don't be bothered when I indicate these are rather deep truths. Пусть вас не беспокоят мои слова, что это глубокие истины. You all have the God-given ability to understand all these truths. У вас у всех есть Богом данная способность понимать все эти истины. Before I come to any part of the outline, I want to give a brief opening word concerning the central work of God. Перед тем, как я перейду к плану, я хотел бы сделать небольшое вступительное слово о центральной работе Бога. There are various aspects to the work of the sovereign God. У работы всевластного Бога есть несколько аспектов. I mean, there was no universe, nothing existed. Однажды не было Вселенной, ничего не существовало. So his work was to bring it into existence. Поэтому его работа состояла в том, чтобы все появилось. And then once he created the earth, there was the work to produce plants and animals and finally human beings. И после того, как появилась Земля, он работал, чтобы произвести растения, животных и, наконец, человека. And in preaching the gospel, especially the gospel of the kingdom, that is work. Когда мы благовествуем, особенно проповедуем благовестие Царства, это тоже работа. But it is of great importance that we all know what is the central work of God. Но очень важно, чтобы все мы знали, в чем состоит центральная работа Бога. So the central work of God, the word central means it's the most important, it's number one in significance, and it's at the very center of everything God is doing. Слово «центральное» означает, что это что-то очень важное, занимающее первое место, и это находится в центре того, что Бог делает. And there is a verse that helps us to begin to have the spiritual understanding of the central work of God. И есть стих, который помогает нам обрести духовное понимание центральной работы Бога. When Paul was still in prison, not long before he would be martyred, Когда Павел был в тюрьме, незадолго до того, как он погиб мученической смертью, он молился о нас. and two of these prayers are recorded in the book of Ephesians. И две эти молитвы записаны в послании к Ефесянам. In chapter 1, he prayed to God the Father that we would have a spirit of wisdom and revelation in the full knowledge of Him. В первой главе он молился о том, чтобы у нас был дух мудрости и откровения в полном знании Его. So every believer is included in this prayer. Каждый верующий включен в эту молитву. We have within us the ability to understand these profound spiritual truths. Внутри нас есть способность понимать эти глубокие духовные истины. Then in chapter 3, Paul prayed again. Затем в 3 главе Павел молится снова. He had a chain attached to his arm. К его руке была прикована цепь. The other end of the chain was attached to a soldier in his prison. А другой конец его цепи был прикован к воину в его же камере. But he knelt down and prayed what's recorded
in chapter 3. Но он преклонил колени и помолился. И эта молитва записана в 3 главе. And this is the most important prayer we can ever release to the Lord when we're praying about our experience of Christ and others. И это самая важная молитва, которую мы можем высвободить Господу, когда мы молимся о себе или о духовном переживании других. Paul prayed to the Father of glory Павел молился Отцу that Славы, he would strengthen us with power, чтобы Он укрепил нас силой. the power with which he raised Christ from the dead, Это сила, которую Он воскресил Христа из мертвых, so that Christ may make his home in our heart. чтобы Христос устроил себе дом в наших сердцах, That Christ may make his home in our heart through faith on our side. чтобы Христос устроил себе дом в наших сердцах через веру с нашей стороны. In the book, How to Administrate a Church, В книге «Как управлять церковью» Brother Lee has a chapter on this prayer. у брата Ли есть глава об этой молитве. And because of the importance of this prayer, for many decades, 30 years or more, this is a regular prayer. И поскольку эта молитва так важна, для меня уже 30 лет это моя регулярная молитва. To pray for ourselves and to pray for everyone in our life and all the believers. Я молюсь о себе и молюсь обо всех верующих, которые важны мне в моей But I жизни. found this chapter, many years later. Но я обнаружил эту главу спустя много лет. And Brother Lee said something like this. И брат Ли говорит примерно If you следующее. realize the importance of this prayer, Если вы осознаете важность этой молитвы, you hardly know what else to pray. вы практически не будете знать больше, о чем молиться. For Christ to make his home in our heart requires the central work of God. Для того, чтобы Христос устроил себе дом в наших сердцах, для этого требуется центральная работа The Бога. central work of God is building himself in Christ as the Spirit into you. Центральная работа Бога — это когда Бог в Христе, как Духа, встраивает себя в They вас. say Christ will be growing in you. Можно сказать, что Христос будет расти в вас. And Christ will make your heart his home. И Христос сделает ваше сердце своим домом. And he will spend much time in every room in the house, the heart house. И Он проведет много времени в каждой комнате вашего сердца, которая будет Его домом. He's spreading into your mind, Вот Он распространяется в ваш разум, to your thinking, в ваше мышление, into your imagination, в ваше воображение, to your memories. в ваши воспоминания. Then he spreads into your emotion. И Он распространяется в ваши чувства и в вашу волю. And this is not a vacation house. И это не дом для отдыха. This is a permanent dwelling place. Это постоянное жилище. Just think about it. Просто задумайтесь об этом. Making your heart his home. Христос превращает ваше сердце в свой дом. Now I like to say kind of in a humorous way something I like to say. А теперь я хотел бы сказать с юмором то, что я хочу сказать. Get ready. This is a very deep thing. Приготовьтесь, это очень глубокая мысль. So you ready? Готовы? Okay. In Ephesians, the book of Ephesians, В послании к Ефесянам, and chapter 4 speaks about the body being built up
В 4 главе говорится о созидании тела. Now get ready. Приготовьтесь. Chapter 3 3 глава comes before chapter 4. стоит перед 4 главой. I know that's profound. Да, знаю, это глубокая мысль. But I mentioned it that way to draw your attention to something. Но я говорю об этом, чтобы привлечь ваше внимание кое к чему. God's goal and His purpose is to build up the universal organic body of Christ. Цель Бога в Его замысле состоит в том, чтобы построить органическое вселенское тело Христова. But He, in order for Him to do that, He must do something else first. Но для того, чтобы это сделать, Он сначала должен сделать кое-что. And that is make His home in your heart. А именно, устроить себе дом в вашем сердце. Now, I've used this illustration before. Я уже использовал эту иллюстрацию раньше. Oh, for a period of 20 years or more, every year, I would make many trips and stay as a guest with certain families. Более 20 лет я много путешествовал и останавливался у разных святых дома. And I try to comfort the sister to say, don't worry about cooking. И я пытался утешить сестру и говорил ей: пожалуйста, не беспокойтесь о приготовлении пищи. You want to make, I can eat, don't worry. Что бы вы ни приготовили, я съем, не беспокойтесь. And then she would say, Brother Ron, make yourself at home. И она говорила всегда: брат Рон, чувствуйте себя как дома. Just every time, dozens of times, please make yourself at home. Каждый раз, десятки раз чувствуйте себя как дома. And one time, they said, this is our daughter Emily's room. И однажды меня привели в комнату и сказали: это комната нашей дочери Эмили. Just be at home. Просто чувствуйте себя как дома. But I knew I'm just a guest. Но я знал, что я просто But гость. she said, make yourself at home. Но она сказала: чувствуйте себя как дома. So let's say I'm now in Emily's room. Вот, предположим, я в комнате Эмили. And then I come out and I talk to her father, to the brother. И я выхожу и говорю с ее отцом, с этим братом, And I said, will you take me to the Ace hardware store? и говорю: отвезите меня, пожалуйста, в магазин стройтоваров. Well, why do you want to go to a hardware store? А зачем вам нужно в строительный магазин? Well, you said I should make myself at home. Но вы же сказали, что я должен чувствовать себя как дома. Well, look, the walls are pink. Посмотрите, стены розовые. Real men don't have pink walls. У настоящих мужчин не бывает розовых стен. I want to get a different color. Я хочу, чтобы цвет был другой. And look at the bed. И посмотрите на кровать. How can I sleep on the bed? Как я могу спать на этой кровати? It's covered with stuffed animals. Она вся покрыта плюшевыми животными. Это как зоопарк. And also, make yourself at home. And so there's this thing that has 700 popular music on them. И вот еще вы сказали чувствовать себя как дома, а тут устройство, и на нем 700 каких-то популярных песен. Tell me, I'm going to delete all of them. Я хочу удалить их все. I want to, Mozart's symphonies. Я хочу, чтобы там были симфонии Моцарта. I'm just making myself at home. Я просто чувствую себя как I дома. haven't even left one room yet. Но я еще даже из одной комнаты не вышел. And so I believe if that actually happened, the brother would say, excuse me, Ron, I need to talk with my family. Я думаю, что если бы такое произошло, этот брат сказал бы: извините, брат Рон, мне нужно поговорить с моей семьей. Then they come back and say, Ron, there's a 5-star hotel. I think you would like to be there. И потом он вернулся бы и сказал бы: Рон, тут недалеко 5-звездочный отель, мне кажется, тебе там понравится. Because if I made it my home,
almost everything is going to change. Потому что если я превращу это в свой дом, тогда все должно поменяться. And so I would now understand, make yourself at home, that is just be comfortable for 52 hours. Когда мне говорят, чувствуйте себя как дома, я понимаю, просто устройте здесь поуютнее на 52 часа. Now, if you pray, Lord, make your home in my heart. Но если вы молитесь, Господь, устрой свой дом в моем сердце, He is going to do it room by room. Он будет это делать комната за комнатой. And there's things in there He doesn't want. И там есть какие-то вещи, которые ему не нравятся. One way, He thinks another way. Вы думаете так, он думает иначе. Your imagination, young people living in imagination a lot. У вас есть определенное воображение. Молодые люди живут в воображении. But elderly people don't live in imagination. А пожилые не живут в воображениях. They live in memories. Они живут в воспоминаниях. And you just relive the memories. И вы просто прокручиваете свои We воспоминания. have all kinds of feelings. И вот у нас есть разные чувства. Point. Я думаю, вы усвоили суть. But this is the central work of God to build Himself into you. Это центральная работа Бога — встроить себя в вас. And to make you a reproduction of Christ as the firstborn Son of God. И сделать вас воспроизведением Христа как первородного Сына Божьего. Now the God in the Godhead cannot be reproduced. Бог в божестве не может быть воспроизведен. But through incarnation, Но благодаря воплощению God became a human being. Сын Человеческий стал человеком. He was a God-man. Он был Бога-человеком. Then when He was resurrected, we were born to be children of God. И когда Он был воскрешен, мы родились как дети Божьи. That is, His resurrection produced millions of spiritual children. То есть Его воскресение произвело миллионы духовных детей. So He is the firstborn of a God-man in resurrection. Он первородный Бога-человек в воскресении. And He is the pattern, the model, and the prototype. И Он пример, модель, опытный образец. And a crucial aspect of God's purpose is His central work to build Christ into us so that we all become exactly like the firstborn Son. И важный аспект центральной работы Бога состоит в том, чтобы встроить Христа в нас, чтобы мы стали точно такими же, как Божий первородный Сын. And now, before I just bring forth 2 verses from Romans 8, И перед тем, как я приведу вам 2 стиха из 8 главы послания к римлянам, say something else as an illustration. мне нужно привести еще одну иллюстрацию. I'm pretty sure everyone here is a kind of grown-up person. Right? Я уверен, что практически все вы взрослые люди. There are young adults, there are middle age, there are post-middle age. Есть молодые люди, есть люди среднего возраста, есть люди старше среднего возраста. How did we all begin? Но какими мы были в самом начале? And where did we begin? И где мы были в самом We начале? began in our mother's womb. Мы все были в чреве нашей матери. Our father and mother were one, and then a seed was produced, one cell. Наш отец и наша мать соединились вместе, и так была произведена одна We клетка. all began as one cell. Мы все вначале были одной клеткой. Combination of our father and mother's life. Соединение жизни нашего отца и нашей матери. But
that one cell is something living. Но эта одна клетка — это нечто живое. And every living thing has what we call a law of life. И у всего живого есть то, что мы называем законом жизни. And so in that cell was a law that will determine when you are an adult just what you'll look like. И в этой клетке содержался закон, согласно которому вы, как взрослый, будете выглядеть именно так. And look, when you were, as your parents were watching you develop, that said the first word, I hope it's mommy, the first, they're the one paying the greatest price. So you certainly get your mommy first. И когда родители наблюдали за вами, вот вы произносите первое слово. Я надеюсь, что это слово «мама», потому что мамы идут на самые большие жертвы. You and I didn't anything to grow. We didn't do anything. Но мы с вами ничего не делали для того, чтобы расти. Ничего. I mean, we ate, Мы ели, we went to school. мы учились, ходили в школу. But there's a law of life developing in us. Но в нас был закон жизни, и он развивался. Just recently, I got an email from my younger grandson. Недавно я получил электронное письмо от моего старшего внука. He said, Grandpa, I'm 21 now. Он написал: «Дедушка, мне 21 год». I remember seeing him a few days after he was born. Я помню, как я увидел его через несколько дней после его рождения, Growing. и я наблюдал за его ростом. He didn't say, Grandpa, I'm growing right now. All kinds of things are happening in me right now. Он не говорил: «Дедушка, вот я сейчас расту, во мне происходят разные процессы». I saw him become a teenager. His voice changed. Я видел, как он стал подростком, как изменился его голос. Man. И вот он стал молодым мужчиной. It's important that I use this illustration. Очень важно использовать данную иллюстрацию. How you're going to grow to maturity and be the same as the firstborn Son of God in life, nature, and expression. Именно так вы вырастете до зрелости и станете как первородный Божий Сын по жизни и природе. So I just read part of verse 2, Romans 8. Я прочитаю вам первую часть 2 стиха из 8 главы послания к The римлянам. law of the Spirit of life has freed me in Christ Jesus. Закон Духа жизни освободил меня в Христе Иисусе From the law of sin and death. от закона греха и смерти. The law of the sin of death is the law of the satanic life that was injected when man disobeyed God, sinned, and rebelled. Закон греха и смерти — это закон сатанинской жизни, которая попала в человека, когда он ослушался Бога и согрешил. So now, those who have been regenerated, we are actually quite complicated beings. И теперь мы, возрожденные люди, довольно сложные существа. In our soul, we have the law of the human life. В нашей душе у нас есть закон человеческой жизни. In our fallen body, we have the law of sin and death. В нашем падшем теле у нас есть закон греха и смерти. In our spirit, we have the law of life, the divine life. В нашем духе есть закон жизни, закон Духа жизни. But the law of life is the most powerful law. Но закон жизни — это самый сильный закон. It conquers and subdues the law of sin and death. Он покоряет и побеждает закон греха и смерти. Now, just as there was a law of human life in you when you were in your mother's womb, Точно так же, когда был закон жизни в вас, когда вы были в чреве матери, and how it was active once you were born, и как он начал действовать, когда вы родились, it just worked. You didn't try to make it work. он просто работал, вам не нужно было ничего делать, чтобы заставить его работать. And the principle's the same. И тот же самый принцип Becoming mature in the divine life. относится к нашей зрелости в божественной жизни. With
becoming a reproduction of the firstborn Son of God. Мы становимся воспроизведением первородного Сына Божьего. Now we can look at the title of message 3. А теперь посмотрим на заголовок третьего сообщения. Being conformed to the image of Christ as the firstborn Son of God by the shaping function of the law of the Spirit of life. Сообразовываться с образом Христа, как первородного Сына Божьего, посредством формирующей функции закона Духа жизни. So the function of the law of the Spirit of life is to shape us into the image of Christ. Итак, функция закона Духа жизни состоит в том, чтобы придать нам форму образа Христа. Второе послание Коринфянам 3:18. We all with unveiled face Все мы открытым лицом behold and reflect the glory of the Lord, созерцаем и отражаем славу Господнюю are being transformed into the same image и преобразовываемся в тот же образ, from glory to glory. от славы к славе. This is what transformation is. Вот что такое преобразование. It is making us the same as Christ himself, the same image. Оно делает нас такими же, как Христос, тот же самый образ. But we will see later in this message, we go on to what's called conformation. Но в этом сообщении мы увидим следующий шаг, который называется «сообразование». And that is when we are shaped visibly into the image of the firstborn Son. На этом этапе мы видимым образом обретаем образ первородного Сына Божьего. See, the law of human life in you not only cause you to grow to maturity, Закон жизни в вас не просто доводит вас в росте до зрелости. it also formed you as a particular human being. Он также формирует вас как особого человека. When I was young, I hoped to be 6'4". Когда я был молодым, я мечтал быть 2 метра ростом. But the Lord stopped at 5'9". А Господь остановился на 175 сантиметрах. And now with 83 years plus gravity, I'm pulled down to 5'8". А теперь из-за моего 83-летнего возраста я уменьшился до 172 сантиметров. The law of human life gave me flat feet, but they gave me flat feet. Я не знаю, почему закон Духа жизни дал мне плоские стопы, но так получилось. I had certain color hair, it was blonde, and eventually I realized I didn't know what color it is, but now I'm pretty sure it's gray. Раньше я был блондином, а теперь я даже не знаю, какого цвета у меня волосы, но мне кажется, что они седые. So there is a law of life in you that will lead you to grow to maturity and then shape you into the image of the resurrected Christ. В вас есть закон жизни, который доведет вас в жизни до зрелости и даст вам образ воскрешенного Христа. Then we just read one other verse related to this. И мы прочитаем еще один стих, связанный с этим. Also Romans 8, verse 29. Также послание к римлянам, 8 глава, стих 29. Because those whom he foreknew, he also predestinated to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers. Потому что тех, кого он предузнал, он и предопределил быть сообразованными с образом его Сына, чтобы он был первородным среди многих братьев. So foreknew, God knew everything before nothing happened. Предузнал — это означает, что Бог знал все еще до того, как что-то появилось. He knew when you would be born, Он знал, когда вы родитесь. how tall you would be, Он знал, какого роста вы будете, когда вы будете спасены, come into this meeting. когда вы придете на это So собрание. he foreknew everything. Он предузнал все. Then he predestinated you. И Он предопределил вас. This is your destiny. Это ваша судьба.
And that is to be conformed. в том, чтобы быть сообразованными. Not only transformed, Не просто преобразованными внутренне, but conformed outwardly and visibly а сообразованными внешне и видимо, to the image of His Son. с образом Его Сына. Now we know from Genesis 1, we were created in God's image. Из первой главы Бытия мы знаем, что мы сотворены по образу Бога. We know from Colossians 1:15, the image of God is Christ. Мы знаем из послания к Колоссянам 1:15, что образ Бога — это Христос. But then this created image was damaged by sin and death. Но этот сотворенный образ был поврежден грехом и смертью. But we have been redeemed and regenerated. Но мы были искуплены и возрождены. And now a development is taking place inwardly. И теперь внутри нас происходит развитие. We're being conformed to the image of Christ. Мы сообразовываемся с образом Христа. Transformed into His image. Мы преобразовываемся в Его образ. And then the next step will be conformed. И на следующем этапе мы сообразовываемся. But let's suppose you are quite well developed in being transformed and conformed. Но, предположим, вы хорошо развились в своем преобразовании и сообразовании. But if you walked into a store and want to buy something, Но если вы зайдете в магазин и захотите что-то купить, and you say, I just like you to know that I am a son of God. и вы скажете: «Я хотел бы, чтобы вы знали, что я Сын Божий», I don't know what the other people would say. я не знаю, что скажут другие люди. But when you are glorified and transfigured and are a co-king in the coming kingdom, Но когда вы будете прославлены, преображены и станете царствовать с Ним в грядущем царстве, and whatever city you're ruling over, you won't have to walk around and say, I'm a son of God. какой бы город вам ни назначили для царствования, вы не будете там говорить всем: «Я хочу, чтобы вы знали, что я Сын Божий», Glorified Son of God, conformed to the image of the firstborn Son. потому что вы будете прославленным Сыном Божьим, сообразованным с образом первородного Сына. And what I'm trying to describe and will try to say is taking place deep in our being that we're not aware of. И то, что я пытаюсь вам объяснить и показать, это то, что происходит глубоко внутри нашего существа. Maybe some of you had your son, especially when he's growing, you said, will you measure me? Может быть, когда ваш сын рос, он приходил к вам и говорил: «Ну-ка, измерь мой рост». Will you measure me? Через 2 дня снова: «Ну-ка, измерь мой рост». Well, you might be able to measure over a period of time. Возможно, со временем вы можете измерить его. But when you were a teenager and you're lying in bed at night, could you feel yourself growing? Но когда вы были подростком и лежали ночью в кровати, вы чувствовали, как вы растете? Just living an ordinary life for a teenager, Вы жили просто обычной жизнью подростка, shaping you. но закон жизни придавал вам форму. And so it's not a small thing for us to love the Lord, И это не мелочь, что мы любим Господа, enjoy the Lord, наслаждаемся Господом, be an open vessel receiving His dispensing, являемся открытым сосудом, который получает Его раздаяние. can experience Это мы можем переживать. joy. Этим мы можем наслаждаться. But what is going on within us, А что происходит внутри нас? feel. Этого мы не чувствуем. That is why at the end of that prayer in Ephesians 3, Paul used the word faith. Поэтому в этой молитве, в 3 главе послания к Ефесянам, Павел говорит о вере. So I know this is not a training, this is a conference, Я знаю, что это не обучение, это конференция, but in a gentle way, I just want to ask you a question. но мягко я хочу задать вам вопрос. But don't answer to me, inwardly answer to yourself. Но не надо отвечать мне, внутренне ответьте самим себе. Do you believe that right now Christ is making His home
in your heart. Вы верите, что в данную минуту Христос устраивает себе дом в вашем сердце? Well, anything that we really need to believe, the proper thing to believe, we can't. Самое важное, во что мы должны верить, самые надлежащие вещи, в которые мы должны верить, мы не можем в них верить. Поэтому Господь переливает свою способность верить в нас. Я не вижу, как Христос устраивает себе дом в моем сердце. Но я просто верю, что Христос устраивает себе дом в моем сердце. А теперь мы сможем рассмотреть план и сделать акцент на некоторых важных положениях. God's goal in His economy is to produce many sons for His corporate expression. Цель Бога в Его домостроительстве — произвести многих сыновей для Его совокупного выражения. Please remember, sisters, that in Paul's writing, sons includes male and female believers. Сестры, пожалуйста, отметьте для себя, что в Писаниях Павла слово «сыновья» включает в себя как верующих мужчин, так и верующих женщин. А в Писаниях Иоанна слово «невеста» включает в себя сестер и братьев. Духовные сыновья — это взрослые дети Божьи. Romans 8:16 says, "The Spirit of God bears witness with our spirit that we are children of God." Послание к Римлянам 8:16 говорит, что Дух свидетельствует с нашим духом, что мы дети Божьи. But it's not normal just to remain a child. Но это ненормально, если мы остаемся детьми. Way back in 1967, в 1967 году college courses to get my teaching certificate in California. Я учился в колледже, чтобы получить сертификат на право преподавания в Калифорнии. And one teacher, he took us to a certain sort of like a hospital type building. И один учитель привел нас своего рода в больницу. And their children were being taken care of in a particular way. И там были дети, которые получали особую заботу. And I remember being taken into a kind of a small bedroom. И я помню, меня подвели к маленькой кроватке. And there was not a bed, there was just a little structure for a baby. И это была даже не кровать, это была какая-то маленькая кроватка. И я посмотрел на эту крошечную девочку. Она была вот такого размера. И человек, который там был, сказал, ей 6 лет. Она не может расти. Она никогда не вырастет. Again, this causes God's heart ache and even our hearts to ache. There are millions of Christians on the earth who have not grown an inch from the day they were regenerated and saved. Сердце Бога болит, и наше сердце болит, потому что на земле есть миллионы христиан, которые не выросли ни на сантиметр после своего спасения и возрождения. And a prayer almost every day with my wife and me, part of our prayer is, Lord, grow in us. И каждый день я молюсь, и мы с женой молимся, Господь, расти в нас. A growing in life day for all the saints. Пусть это будет день роста в жизни для всех святых. Then the rest of point 1, for this, we need to be conformed to the image of Christ as the firstborn Son of God. Оставшаяся часть первого пункта. Для этого нам нужно быть сообразованными с образом Христа, как первородного Сына Божьего. This may sound rather unusual now. Возможно, это покажется вам чем-то необычным. But you all are going to be twins of the firstborn Son of God. Но все вы будете близнецами первородного Сына Божьего.
You will be the reproduction of the firstborn son. Вы будете воспроизведением первородного сына. But you will still have your identity in the new heaven and the new earth. Но у вас все равно будет своя личность в новом небе и новой земле. But we will all be the expression of Christ. Но все мы будем выражением Христа. No longer any self-expression. У нас уже больше не будет самовыражения. That is the target of the cross in our being. Это цель креста в нашем существе. But as we are growing in life, Christ is making his home in our heart, and we express him, not ourselves. Когда мы растем в жизни, Христос устраивает себе дом в нашем сердце, и мы выражаем Его, а не себя. And the best example in the Old Testament of a man grown to maturity is Jacob. И лучший пример в Ветхом Завете человека, достигшего зрелости, это Иаков. But how do we know he reached maturity? Но откуда мы знаем, что он достиг зрелости? The main indicator was his speaking. Главным индикатором было его говорение. What was flowing out of his mouth То, что вытекало из его уст, was an indicator of the maturity in his being. показывало зрелость в его существе. Okay, point 2, the function of the law of the Spirit of life is to shape us, to conform us into the image of Christ as the firstborn Son of God. Второй римский пункт. Функция закона Духа жизни состоит в том, чтобы сформировать нас по образу Христа, сообразовать нас с образом Христа как первородного Сына Божьего. Вам не нужно молиться о том, чтобы закон Духа жизни функционировал. Когда вы в последний раз молились о том, чтобы притяжение сработало? Мы никогда не молимся об этом. Оно работает без нашей просьбы. С нашей стороны мы открыты для действия Духа. The law of the Spirit of life regulates the shape of life. Пункт А. Закон Духа жизни управляет формой жизни. In a very limited way, I try to get some news, briefly watching TV news somewhere. Очень кратко я стараюсь следить за новостями. Я смотрю новости по телевизору. Очень коротко. And there on the screen you have, the face and this part of the person. И на экране вы видите лицо человека и верхнюю часть его туловища. You know what I see all the time? Знаете, что я вижу постоянно? Satan expressed through the self. Выражение сатаны через человеческое «я». My target is the enemy, not the dear human beings. Я нацеливаюсь на врага, а не на людей. Sometimes we should just pray, Lord, save that woman. Иногда нам нужно молиться: Господь, спаси эту женщину, спаси этого мужчину. And so, as we are maturing, the indicator will be what we are expressing. И когда мы будем созревать, то индикатором будет то, что мы выражаем. Okay, we continue with point A. This shaping function of the law of the Spirit of life requires the growth in life. Мы продолжаем читать пункт А. Эта формирующая функция закона Духа жизни требует роста жизни. For the law of the Spirit of life functions only as life grows. Поскольку закон Духа жизни функционирует только тогда, когда жизнь растет. Paul told us in 1 Corinthians 3 that I planted, Apollos watered, but God causes growth.
Павел говорит нам в 3 главе 1 послания к Коринфянам: «Я посадил, Аполлос полил, но рост дал Бог». But it's very important, and actually it's necessary, that in a simple way we pray, Lord, grow in me today. И это очень важно, это крайне необходимо, чтобы простыми молитвами мы молились: «Господь, расти во мне». Lord, I just want to grow to maturity now. Господь, я хочу расти до зрелости сейчас. Only God can cause this growth. Только Бог может дать этот рост. But on your part and mine, we open to this. Но с моей стороны и с вашей стороны мы открываемся для этого. His growing requires his spreading throughout our mind, emotion, and will. Его рост подразумевает распространение в нашем разуме, в чувствах и воле. Then the more we are growing in life, the more the law of the Spirit of life will function to shape us into the image of Christ. И чем больше мы растем, тем больше формирующая функция закона Духа жизни сформирует нас в образ Христа. Now, point B is simple, but it's important. Пункт Б простой, но очень важный. The shaping by the law of the Spirit of life is the meaning of conformed in Romans 8:29. На формирование посредством закона Духа жизни указывает слово «сообразованы» в послании к Римлянам 8:29. So we read that verse, we're being conformed to the image of Christ. Мы читали этот стих. Мы сообразовываемся с образом Христа. And that word conformed means the shaping of the law of the Spirit of life. И это слово «сообразованы» означает формирование посредством закона Духа жизни. I want to emphasize this. Your part and mine is to come to the Lord, opening to Him. Я хочу подчеркнуть, наша с вами задача состоит в том, чтобы приходить к Господу и открываться Ему. Eventually you will say, Lord, I just want to open every part of my being to you. You can go to the depths of my being. I am an open vessel. В конечном итоге вы скажете: «Господь, я хочу открыть Тебе все свое существо». It's like when he said, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice, opens the door, I come in. Это подобно тому, как Он стоит у двери и стучит, и говорит, что если кто-то откроет мне дверь, я войду. In a certain way, he's gently knocking on the door of your heart. И таким же образом Он мягко стучит в дверь вашего сердца. And you just need to open. И вы просто должны открыться. The more you open, the more the Lord will function, and the more you will grow. Чем больше вы будете открывать Ему, тем больше Он будет функционировать, и тем больше вы будете But расти. the degree of opening will be determined by you. Но до какой степени вы откроетесь, зависит от вас. This involves your own human will. Это подразумевает вашу собственную человеческую волю. If you are passive, you're not resisting, but you're passive, nothing happens on God's side. Если вы пассивны, если вы не сопротивляетесь, а вы просто пассивны, ничего со стороны Бога происходить не But будет. when you are passive, Satan is very active. Но когда вы пассивны, сатана очень активен. That is why we need to make decisions. Lord, I turn my heart, I open my heart. Именно поэтому нам нужно принимать решение. Господь, я открываю свое сердце, я обращаю свое Close сердце. everything to the enemy, Я закрываю все для врага, but I open to you. но я открываюсь для Тебя. See, eventually, through the function of the law of the Spirit of life, we all will become mature sons of God, and God will have His corporate expression. Пункт В. В итоге, благодаря функции закона Духа жизни, мы все станем зрелыми сыновьями Божьими, и Бог получит свое совокупное выражение. I suggest another simple prayer for you. Я предлагаю вам еще одну простую молитву. Lord, I pray
that I will reach maturity in life during my lifetime on the earth now. Господь, я молюсь, чтобы я достиг зрелости в жизни в течение своей жизни на земле. The Lord eventually can only fully use to carry out His economy and fulfill His purpose. It has to be those who are maturing. В конечном итоге Господь может использовать для своего замысла, для исполнения своего домостроительства только тех, кто достиг зрелости в When жизни. you reach the age of 25, you are starting to mature. Когда вы достигаете 25-летнего возраста, вы начинаете созревать. You're not as mature as someone 85. Вы не такой зрелый, как тот, кому 85 лет, Of maturity. но вы в сфере зрелости. I cannot express how crucial this need is. Я не могу даже вам объяснить, насколько важна эта нужда. The main reason the Lord has not come back yet is this. Главная причина, по которой Господь до сих пор не вернулся, как раз в этом. We can just honestly cry out, Lord, come back, come soon. Мы можем искренне восклицать: «Господь, возвращайся, приди быстрее». And the Lord may say, I would like to come for my bride. И Господь, возможно, скажет: «Я хочу вернуться за своей невестой». But she's not mature. Но она незрелая. If you mature in life through me, I can come quickly. Если вы созреете в жизни благодаря мне, тогда я приду The быстро. first characteristic of the bride who has made herself ready is her maturity in life. Это первая отличительная черта невесты. Она зрелая в жизни. Okay, Romans 3. Третий римский пункт. God accomplishes His economy by dispensing Himself into us as the law of the Spirit of life to make us the reproduction of the firstborn Son of God. Бог осуществляет свое домостроительство, раздавая себя в нас как закон Духа жизни, чтобы сделать нас воспроизведением первородного Сына Божьего. Here the word reproduction is important. Здесь важно слово «воспроизведение». Right now, through this weekend, the Lord is operating as the Spirit to reproduce Himself in all of us. Сейчас, в эти выходные, Господь действует как Дух, чтобы воспроизвести себя в нас. The firstborn Son of God is the prototype, the standard model for the mass reproduction of the many sons of God, who are His many brothers, to constitute His body for God's corporate expression. Пункт А. Первородный Сын Божий — это опытный образец, стандартная модель для серийного воспроизведения многих сыновей Божьих, которые являются Его многими братьями, составляющими Его тело для Божьего совокупного выражения. So this prototype is a person. Этот опытный образец — это личность. It is the resurrected Christ as the firstborn Son of God in us as the life-giving Spirit. Это воскрешенный Христос, как первородный Сын Божий в нас, как животворящий Дух. Right now, He's in all of us. Сейчас Он во всех нас. And His goal is to reproduce Himself in us. И Его цель — воспроизвести себя в нас. In one sense, you will still be you, a new you. С одной стороны, вы по-прежнему — это вы, новое вы, Transfigured believer. как преображенный верующий. But through your redeemed and glorified humanity, you are expressing Christ. Но благодаря вашему искупленному и возрожденному человечеству вы выражаете Христа. On the new earth, we'll see Peter, we'll meet John the apostle, we'll meet Paul. Когда мы будем в новом небе и новой земле, мы встретимся с Петром, с Иоанном, апостолом, с Павлом. They will still have their identity. У них по-прежнему будет их личность. We're not all going to be like Jasper, a big slab of jasper. Мы не просто будем какой-то глыбой ясписа, не имеющей личности. But in all of us, Christ will be expressed.
но во всех нас будет выражен Христос, потому что Он воспроизвел себя в нас. Be God's way to make us the reproduction of the firstborn Son of God is to work His living prototype, the firstborn Son, into our being. Б. Бог делает нас воспроизведением первородного Сына Божьего, внедряя свой живой, опытный образец первородного Сына в наше существо. And this truly is a work of the living God. И это по-настоящему работа живого Бога. I believe none of us here in this room can honestly say, I know the depths of my own being. Я не думаю, что кто-либо в этом зале может искренне сказать: «Я знаю глубины своего существа». We just cannot know. Мы просто не можем их узнать. We know from Proverbs 20:27, our spirit is the lamp of Jehovah. Но мы знаем из притч 20:27, что наш дух — это светильник Иеговы. All the deepest parts of our inner being. Он озаряет глубины нашего существа. And this opens the way for the Lord to reach every part of our being. И это открывает путь для того, чтобы Господь достиг каждой части нашего внутреннего существа. Я коротко скажу об этом. Я делал это несколько раз, но я коротко скажу об этом. И завтра мы увидим, что все содействует на благо для этого сообразования. After that open heart surgery, I was wide awake. My mind was keen. Every part was functioning. Первые 48 часов после моей операции я практически не спал. Мой разум был острым, я все осознавал. And I could just sense the Spirit just functioning within. И я чувствовал, как Дух движется во мне. Going and touching a part of my being he had never reached before. Он касался тех частей моего существа, которых он никогда не касался ранее. Когда ко мне применялся крест, триединый Бог раздавал себя. С нашей стороны мы просто открытый сосуд. Но мы будем оказываться в разных ситуациях, которые будут открывать глубины нашего существа. И Господь будет осуществлять свою центральную работу. Вот я достиг сердцевины. Какая-то великая победа. Вот драгоценные святые разных возрастов из разных культур. Они открытые сосуды. Он ждет столетия. Ты должен позволить мне внедрить себя в глубины твоего существа. Я воспроизведу себя в тебе для своего совокупного выражения. Point C, the firstborn Son of God, as the indwelling prototype, automatically works within us as the law of the Spirit of life to conform us to His image. Пункт В. Первородный Сын Божий, как обитающий в нас опытный образец, автоматически работает в нас, как закон Духа жизни, чтобы сообразовать нас со своим образом. Итак, закон Духа жизни работает автоматически. Как только мы предоставляем Ему место в себе, Он действует. Четвертый пункт. Confirmation, which is higher than transformation, denotes the shaping of life. Сообразование, которое выше преобразования, это формирование жизни. A transformation is inward and is a matter of essence. Преобразование происходит внутри. Это вопрос сущности. Confirmation is outward
Сообразование происходит снаружи. Это вопрос формы. Some of you brothers, when you were really young, like maybe 17 or 20, Некоторые из вас, братья, когда вы были молодыми, вам было 17 или 20 лет, you knew that you couldn't, what could you do about the inner part of your being? You can't affect that. что вы могли сделать со своим внутренним существом? Вы никак не могли повлиять на него. But many years ago, when I was doing some exercise in a certain place, I saw these young men, lifting weights. Nесколько лет назад я был в одном спортивном зале, и я видел, как молодые люди там поднимают разные грузы, и они всегда стоят перед зеркалом в полный рост, потому что они хотят, чтобы у них были мышцы. Я не могу повлиять на то, что происходит внутри, но я хочу быть вот таким. You're trying to conform to some kind of concept that you have. Это означает, что вы пытаетесь сообразоваться с каким-то представлением, которое у вас You might есть. think, oh, if that sister is open to, begin a courtship with me according to God, I don't think she wants to marry a husband with just skinny arms. Вы думаете, что если эта сестра захочет общаться со мной, если это от Господа, я не думаю, что она захочет выйти замуж за мужчину с худыми руками. Да, внешняя форма имеет значение. Without our body, we couldn't really accomplish much. Без нашего тела мы ничего не можем осуществить. So the confirmation is outward, it's a matter of shape. But it's necessary. Сообразование — это что-то внешнее, связанное с формой, но это что-то необходимое. Потому что то, что происходит внутренне, должно выражаться внешне. KB, transformation involves the change in form, whereas transformation involves the shaping of this form into a certain image, the image of Christ as the firstborn Son of God. Б. Преобразование подразумевает изменение вида, а сообразование подразумевает формирование этого вида для определенного образа, образа Христа, как первородного Сына Божьего. Now, in this last section, we're going to emphasize how the law of the Spirit of life functions spontaneously. А в последнем разделе мы сделаем акцент на том, что закон Духа жизни действует естественным образом. Я знаю, что я повторяюсь, я намеренно повторяюсь. Закон Духа жизни готов функционировать везде, в любое время. Но Господу необходимо наше содействие. И первый шаг каждый день — это обращать свое сердце к Господу. Мы не можем упражнять свой дух, если мы каждый день не будем обращать свое сердце к Господу. Потому что наш дух находится в нашем сердце. Поэтому каждый день я молюсь: Господь, я обращаю свое сердце к Тебе. Я открываю свое сердце для Тебя. И следующее, что нам нужно делать, это упражнять наш дух. Никто не может делать этого за вас. Мой ангел трудится изо всех сил, наблюдая за мной, но он не может делать за меня вот этого. Он не может за меня упражнять мой дух. И враг пытается сделать многих из нас пассивными в том, что касается упражнения нашего духа. So 5, the divine life grows within us and transforms us. The law of the Spirit of life functions spontaneously, to repeat, to conform us to the image of Christ, the firstborn Son of God.
Пятый римский пункт. Когда божественная жизнь растет внутри нас и преобразовывает нас, закон Духа жизни функционирует естественным образом, сообразовывая нас с образом Христа, первородного Сына Божьего. God has predestinated us to be conformed to the image of His Son, so that He might be the firstborn among many brothers. Бог предопределил нас быть сообразованными с образом Его Сына, чтобы Он был первородным среди многих братьев. Okay, 1, 2, and 3. 1. Before the foundation of the world, God predestinated us to be conformed to the image of His Son. This means that conformation is our destiny. 1, 2 и 3. Первый пункт. Бог предопределил нас к сообразованию с образом Его Сына прежде основания мира. Это означает, что сообразование — наша судьба. We'll reach our destiny either now, during our life on the earth, Мы достигнем нашей судьбы или сейчас, во время нашей жизни на земле, or during the 1,000 years of the coming kingdom. или во время 1000 лет грядущего царства. Let's all pray that we will reach this now. Давайте молиться о том, чтобы мы достигли этого сейчас. 2. We are to be conformed to the image of God's firstborn Son, Christ as the first God-man, that we may be a group of God-men who are exactly like Him. 2. Нам предстоит быть сообразованными с образом Божьего первородного Сына, Христа как первого Бога-человека, чтобы быть группой Бога-человеков, полностью подобных Ему. This is what's on God's heart, a large group of people exactly in expression as the firstborn Son. Вот что на сердце у Бога. Группа людей, которые точно такие же, как Его первородный Сын. 3, through confirmation, God will obtain the corporate expression of His firstborn Son with many sons to accomplish His eternal purpose. 3. Посредством сообразования Бог обретет совокупное выражение своего первородного Сына со своими многими сыновьями для совершения своего вечного замысла. So our general subject is living for the fulfillment of God's purpose. Наша общая тема — жить для исполнения Божьего замысла. Now we're learning one part of this living is opening ourselves for this work of confirmation. И вот теперь мы узнаем, что часть этого замысла состоит в том, чтобы мы открывали себя для сообразования. B, to be conformed to the image of the firstborn Son of God, is to be saved in life from self-likeness. That is, from the expression, the appearance of the self. Б. Быть сообразованными с образом первородного Сына Божьего значит быть спасенными в жизни от самоподобия, то есть от выражения облика собственного «я». We need to be saved, dear saints, from self-expression, self-likeness. Дорогие святые, нам нужно быть спасенными от своего «я», от самоподобия. Self-likeness is a characteristic that makes you unique. Самоподобие — это ваша отличительная черта, которая делает вас уникальными. I remember this happening decades ago. Maybe I'm with my wife or with my mother, to buy a new dress. Я помню, это происходило много десятилетий тому назад. Я был с женой или с матерью, и мы покупали ей платье. И там были другие девушки, они приходили туда с подругами, чтобы купить новое платье. Вот она надевает платье, выходит к ним, и они говорят: «Нет, нет». Она выходит в другом платье, они говорят: «Нет». И, наконец, она выходит снова. И они говорят: «Да, это точно ты». Это твое самоподобие. Это твоя отличительная черта. Это не очень приятная отличительная черта. Вы этого не осознаете, но это осознают все остальные.
И нескольким людям это нравится. А многим это не нравится. И Богу это не нравится. И в итоге вы хотите быть спасенными от этого. One, as Christ is the embodiment and expression of God, so self is the embodiment and expression of Satan. Первый пункт. Как Христос является воплощением и выражением Бога, так наше «Я» является воплощением и выражением сатаны. You study those verses in the footnotes, you'll see that Satan is expressed through the soul that has become the self. Если вы изучите эти стихи и примечания, вы увидите, что сатана выражается через нашу душу, которая стала нашим «я». To the expression of the self is self-likeness. We all need to be saved in the life of Christ from such an expression. 2. Выражение нашего «я» — это самоподобие. Всем нам нужно спастись в жизни Христа от такого выражения. Brothers, you know the one who can most help you? Братья, знаете, кто вам больше всего может помочь? Your wife. Ваша жена. Their perception is always accurate and things like this. Их взгляд на такие вещи всегда точный. If you are really, really open, Если вы по-настоящему открыты, and she can really, really say something, и она по-настоящему может что-то сказать, this will be a great help. это будет большой помощью. But I have a little bit of advice to you. Но у меня для вас небольшой I совет. think it'll work the other way around. Не думайте, что это сработает и в обратную сторону. Anyway, it's just a kind of hearty illustration that in the sight of God, what is expressed through us is of utmost importance. Это вот важно увидеть, что в глазах Бога то, что выражается из нас, имеет большое значение. 3, when we have been saved from our self-likeness and have been fully conformed to the image of Christ as the firstborn Son of God, we will be sons of God in reality and in every respect. In every respect, we will bear the appearance of God's sons. 3. Когда мы будем спасены от самоподобия и будем полностью сообразованы с образом Христа, как первородного Сына Божьего, мы будем сыновьями Божьими в действительности и во всех отношениях будем иметь облик Божьих сыновей. See, if we would be conformed to the image of the firstborn Son of God, we need to be conformed to Christ's death by the power of His resurrection. Если мы хотим сообразовываться с образом первородного Сына Божьего, нам необходимо сообразовываться со смертью Христа посредством силы Его воскресения. It is by the power of Christ's resurrection that we can experience the cross operating in us. Именно благодаря силе воскресения мы можем переживать действие креста в нас. One, Christ's death is a mold in which we are being shaped into His image as the firstborn Son of God. Первое. Смерть Христа — это форма, в которой мы формируемся в образ Христа как первородного Сына Божьего. So I cannot keep this from you. Я не могу утаить этого от вас. The law of the Spirit of life is functioning in many ways. Закон Духа жизни функционирует во многих отношениях. But its deepest function is when we are put into the mold of Christ's death. Но его самая глубокая функция — это когда мы помещены в форму смерти Христа. Now we can fully operate based upon the power of Christ's resurrection in you. И теперь мы можем полностью действовать на основании силы Христова воскресения в вас. 2, unless we are conformed to the death of Christ, we cannot be conformed to the image of Christ. 2. Если мы не сообразовываемся со смертью Христа, мы не можем сообразовываться с образом Христа. And Paul was a pattern for this. И Павел был образцом в He said этом. in 1 Timothy 1:16, God had mercy on me,
to make me a pattern of all those who would believe. В первом послании к Тимофею 1:16 Павел говорит, что Бог смиловался надо мной и сделал меня образцом для тех, кто поверит. This matter of death here might be frightening to some. Это слово «смерть» может испугать некоторых из вас. Eventually, you will be very thankful that you are able to be here for your full confirmation. Но в конечном итоге вы будете благодарны за то, что вы здесь и достигаете полного сообразования. And the last point, as we are undergoing the process of transformation and confirmation, we are being conformed to the death of Christ. И последний пункт. Проходя процесс преобразования и сообразования, мы сообразовываемся со смертью Христа. Just when I found out on July 8th that this matter with your heart cannot be taken care of except under surgery. Когда я 8 июля узнал, что проблему моего сердца невозможно решить никак, кроме операции, во мне был такой мир и покой. И когда меня ввезли в операционную, там было так много людей. Я хотел сказать им: я вас всех люблю. Мне нужно быть именно здесь. Я привожу это в качестве иллюстрации в конце сообщения. В конечном итоге вы не будете бояться креста. Вы осознаете, что не вы боитесь. Боится враг. И вы готовы быть в этой форме, сообразовываться с образом первородного Сына, потому что вы наслаждаетесь Богом и живете для Его замысла. Аминь.